mau được pi đùm lòng atri bong sầu bán con cả bàn lư xô sầm lệ mà được sray pi khẳng crab ôi sầu bán bờ lư xô nhom hao còn bạc về sao bong sầu bán pi nâng quạt phiệp ao mình tén hay có cả bàn cho tọt tâm nè sray nâng phim có ta nè na kì nè sray nâng ngan mà rồi tu hơi cột sập nó cả bài thì chị bỏ quát nè cứ nhom nó không tia chỉ một đường nè bong sầu bán pi nâng quạt phầy hơi dẹp từ phía đại quạt bật nâng á còn miếng đầy việc đầy sớmลูกโจปีขังเกลาปลอกทวีขังเกลาบองปอนธรรมดาทวีเกมีปลอกขังเกลามาหันจังได้เหมือนเนี่ยสินึงลูกโจปลอกขังเกลานึงมาดองติดโจมาขนมประตูบอกบองสวรรค์สุดท้ายบองปอนทางนี้เงินได้ยังวันมาจุกนี้ที่ไรตามการดอดาคือไงนี้ขยมเมียนเรื่องมุ้ยดำใบยกหมกใจจุ่มเล่จูนตลอดบองปอนสำดับถึงออกนี้ได้เรื่องมุ้ยนี่คือขยมบานปีเปรย์มัดบอกขยมอันนี้ได้ก่อนเมียนชัวทาสวรรค์ได้บองสวรรค์คือจีนเนี่ยรูนติกรงเตบองปอนปันแต่กอดบานจูบหนึ่งเรื่องราวมุ้ยกาปีปรามชนะมุนได้กอดบานพลับโดตีลมหนึ่งในให้ปมได้บอกกอดกอดบานเอากอดตะเนอเตะจ้ะได้จีเกมรดกระบตาใหญ่บอกกอดไปได้แต่ดอตีนุกอบจุนคือเตะตาใหญ่บอกกอดอ่ะคือจัตโตรมหายจังเอาปมได้บอกกอดกอดเตอร์ทุกการจูเตะนุลางวิ่งขลักhai con của bạn một sạn nữ ti cần lại xé sọc mùi đằng được ní na bông ổn hai bông ổn bà sân chỉ trong đăng tha te đại quạt trơ một sạn nơi bà đỏ son nụ miên hai ca ấy gì đương mưa cổ quạt chuột đằng rừng ấy dương còn một tàn đàn sẽ đập nơi sợ cho được bỏ quạt từng ngọc này rừng này cơ bản cả là nó không phồng tội muối đại thật nơiมันง่ายไปตีกรงเตะบองปอนนกน้องพมนู้มีประเทศเชยจากมือขนองได้ขมิ้นในอาเฮียนรัวเนอเตะเนี่ยผมหาประเทศโนทาจิบประเทศได้ขมิ้นมาจากขมิ้นในอาดึงเตะทามาจากประเทศเปิดประกอบเจียนหนาเนี่ยจ้านกน้องพมก็ไต่ใหญ่ๆทากาปีมาเพยชนะมุนเมียงกรัวซามุยรัวเนอขนมประเทศดูเมียนประเดี๋ยเมียนประปอนหนึ่งเมียนโกนสไลมาเนี่ยหายยกมุ้ยสลับแต่โกนสไลระบอกปุกกอดกับบานบัดโคลนบนต่อปีโกนใส่ดอกกอดบานบัดคลุนมาได้ดอกกอดก็บานบัดคลุนโดยนี้บางปนจำนายไอ้ประเดี๋ยก็บานจะเจนปีขนมพรมให้มันได้เวอร์ตลอดหมกพรมนุ่มมาดองเตะจับตั้งไปเป็นนุ่มเมาแต่นุ่ก็บานตุกเจ้าดอกมาดองปัจจุบันปนไตเนี่ยพรมจิตเจ้าก็บานอ่างทาเปยุบล้างปุกแก่บานเคยเมียนสตรีมันเนี่ยโชว์นมอดบังอุยให้เนี่ยได้บ้านดากับเตียนุใต้แต่ลือโซสำเร็จเขมรใส่ซัวบ้องเคยมาขยมอดสำหรับบ้องสวรรค์คือกอดมันได้เชื่อแต่เรื่องต่างๆนังเตะบ้องกอดก็เชื่อบอรมันเนี่ยไว้เขมรจุ่มตุ้งได้กอดจีเนอรุนขนมตีกรองพนมเป้งให้ก็จีเนอทวกานกขนมตีกรองพนมเป้งโดยขี้ทั้งมวยกอดกระเตอร์ตลอดหมกพมดำใบเมื่อไทยได้เชียมรดกระบอกขัวซาบอกกอดโดยซาแต่เตี้ยขู่ซาบอกก่อนนั่นแหละกำปงแต่โจนกนงตีกรงพนมเป้งโดยใช้บองสวรรค์ก็กอดบานพลับโดหมกตีลมเนยได้กอดเตอร์นหมกนี้หายปัจจุบันเตี้ยได้กอดเตอร์หมกนั่นแหละก็บานโจโดยขณะบองปนโดยใช้บองสวรรค์ก็กอดเตอร์โรคตีกันหลายสนะเนยเจี๊ยบนดอสันหายก็มีเนี่ยพมมันเนี่ยกอดกับบานปรับแท้บ่าโอนไอมันคลายเตี้ยเตอร์เนยเตี้ยเนยจงพมเนยเตอร์บองสวรรค์เป็นน้ำก็สาวเตี้ยได้เก่งยิ่งทำเป็นขมเอาดังเม้นปูบองสวรรค์ก็ชายตอมจังปนใต้ลูกตามันเนี่ยได้กอดนกกระบายนู้กอดกับบานนิยายอย่างทุนตะการบองสวรรค์ก็ท่าเอาไว้ได้นกน้องเตี้ยนู้เหมือนเม้นกรอนใต้จิกขมเอาเต้เบอร์ตัวรุ่นนกน้องเตี้ยนู้ส้มกับเบาเทบนตุกพนายขังเกล้าเรื่องบองสวรรค์ก่อนแต่เบากระบาจริงเมาโดยอามาจะมาเจ้าแน่บองปอนเป็นนั่งบองสวรรค์กอดความแต่เกิดครั้งจัดกอทาปหายจีลูกตากรอนไตจ้องบลายกอเตปนใต้เนื้อหลึงหิดล้างกอดกับบ้านย่อยบ้านนั่งตุกเตี้ยจ้านั่งแมนบองปอนให้กอทาเตี้ยกอดเตอนั่งคือวิมีนถูลิปิ้งแต่มาดองบังอุ้ยนั่งคือโคยปีใบกระไรอัดมีเนี่ยจูเตให้นักนงเตี้ยนั่งคือเมียนจงมุ้ยเมียนครูซาเมียนดุกทอดจ้าบอกครูซามวยสลับบองสวรรค์เป็นนั่งกอดกับบานจูทลีเจนปีรูปทอดนั่งนะ
ហើយនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងមានបរិម្នាក់មានស្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងក៏ក្មេងម្នាក់ដែរបើតាមខ្ញុំគិតមើលគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលចាស់គាត់និយាយតគ្នានឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ចម្លែកនោះគឺក្មេងស្រីនៅក្នុងរូបថតនោះមានមុខស្រដៀងនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់ថាមុខដូចជាមុខស្រដៀងប្អូនស្រីគាត់បងសវណ្ណគាត់ក៏សម្លឹងមើលរូបថតនឹងយូរហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាដោយសារតែរូបថតនឹងវាចាស់ពេកចឹងហើយបានមើលទៅជាស្រដៀងប្អូនស្រីរបស់គាត់បងសវណ្ណគាត់បញ្ជាក់ចឹងណាហើយបងសវណ្ណគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកាលពីមុនគឺគាត់មានប្អូនស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់សូមអត់បន្ថែមទេថាប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងទៅណាឬក៏ជួបនឹងបញ្ហាអ្វីណាបងប្អូនគាត់ថាយប់ដំបូងដែលគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មែនតើយប់ឡើងហើយគាត់ក៏បានសម្រាករហូតដល់ខ្ទង់ម៉ោង12ប្រហែលជា17នាទីយប់ណាគាត់ថាគាត់កំពុងតែដេកហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគាត់ឮសូរសំឡេងមនុស្សស្រីហៅឈ្មោះគាត់សវណ្ណពេលនោះបងសវណ្ណគាត់ក៏ដូចជារៀងបើកភ្នែកហើយគាត់ថាគាត់សម័យដឹងឮសូរសំឡេងអញ្ចឹងណាតែបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែឮសូរសំឡេងនោះក៏ហៅគាត់ម្ដងទៀតសវណ្ណពេលនោះគាត់ក៏ក្រោកឡើងអង្គុយណាបងប្អូនហើយសំឡេងហ្នឹងគឺសំឡេងចេញមកពីក្រៅបង្អួចហើយគាត់ក៏បានដើរទៅជិតបង្អួចបន្តិចម្ដងហើយក៏បានឮសូរសំឡេងម្នាក់ស្រីហ្នឹងណាហៅគាត់ទៀតហើយសវណ្ណបើឮខ្ញុំហៅសុំកំបើកទ្វារឲ្យសោះបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ឈប់ជឹងហើយគាត់ក៏ស្រែកតបទៅវិញអ្នកណាគេយប់ស្ងាត់ហើយហេតុអីក៏មកហៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏សួរម្នាក់ស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏ខ្សឹបត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនេះជាមួយនឹងបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ទៅបើកទ្វារមើលពេលដែលគាត់បើកមើលទៅគឺអត់មានឃើញអីទេហើយគាត់ក៏បិទទ្វារត្រឡប់មកវិញពេលដែលគាត់បិទទ្វារត្រឡប់មកវិញហ្នឹងណាបងប្អូនគាត់ដើរមិនតាន់ទាំងដល់ក្រេផងគាត់ងាកទៅមើលទ្វារហ្នឹងម្ដងទៀតស្រាប់តែឃើញមានទឹកខ្មៅហូរចូលពីខាងក្រោមទ្វាររបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយស្រាប់តែភ្លាមក៏មានដៃសើមលេចចេញរូបរាងលោកតាមប្លោះពីខាងក្រោមទ្វារហ្នឹងមកដូចគ្នាបងប្អូនបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ពិបាកដកដង្ហើមគាត់លឹងស្លុតអារម្មណ៍អស់បន្ទាប់ពីប្រហែលជា1នាទីស្នាមហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅវិញទៅហើយដៃដែលលោកចូលមកហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅវិញដូចគ្នាពេលដែលព្រឹកឡើងភ្លាមបងសវណ្ណគាត់ក៏ចេញពីផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានទៅរកចាស់ដែលប្រាប់គាត់ពីរឿងហ្នឹងមុននឹងគាត់ចូលមកនៅផ្ទះហ្នឹងណាបងប្អូនគ្រាន់តែគាត់ឃើញចាស់ប្រហែលអ្នកនឹងភ្លាមគាត់ក៏បានទៅសួរពួកគាត់ក៏សួរលោកតាមានដឹងថារឿងអ្វីខ្លះបានកើតឡើងនៅលើផ្ទះហ្នឹងអត់ហើយចាស់ក៏គាត់ស្ងាត់មកសន្ទុះចឹងទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនគាត់ថាចាស់ដែលគាត់ជួបហ្នឹងគឺជាចាស់ដែលមកជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះឬមកក៏ជួយរើផ្ទះពីលោកតារបស់គាត់ដែលទុកឲ្យនឹងឯងគាត់ស្ងាត់មកសន្ទុះហើយក៏មានលោកតាម្នាក់គាត់ក៏បានប្រាប់គាត់ថាក្មួយឯងឃើញរូបកូនស្រីម្នាក់ក្នុងរូបថតនឹងអត់ក្មេងស្រីហ្នឹងឈ្មោះលីណាបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែលឺសូរអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ភ្លឹកនៅក្នុងរូបថតក្មេងស្រីហ្នឹងដែលចាស់គាត់និយាយថាក្មេងស្រីហ្នឹងបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងបងសវណ្ណក៏គាត់សួរទៅលោកតាហ្នឹងភ្លាមគាត់ថាចុះក្មេងម្នាក់ហ្នឹងបាត់ខ្លួនទៅយ៉ាងម៉េចចាស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏នាំគ្នាស្ដាប់ហើយក៏ដកដង្ហើមធំមកផ្លែទៅក៏មានលោកតាម្នាក់គាត់ថានាងត្រូវបានម្ដាយចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោយបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏សួរទៀតថាហេតុអីចាស់ក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានឆ្លើយភ្លាមទេគាត់គ្រាន់តែស្រឡឹងមើលមុខបងសវណ្ណហើយលោកតាដដែលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាព្រោះតែម្ដាយរបស់កូនក្មេងហ្នឹងម្ដាយរបស់នាងខ្លាចថាមានរឿងអ្វីមួយតាមកើតឡើងចំពោះកូនរបស់គាត់បងសវណ្ណគាត់បានលើអញ្ចឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាមកតលមួយអត់អស់ការសង្ស័យទេបងប្អូនតែគាត់ក៏មិនបានសួរនាំអ្វីពីលោកតាទៀតដែរដោយសារតែពួកគាត់កំពុងតែរវល់ជួសជុលផ្ទះបងប្អូនអញ្ចឹងបងសវណ្ណគាត់ក៏បញ្ឈប់សំណួររបស់គាត់លុះយប់ឡើងជាយប់ទី2បងសវណ្ណគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់អត់ដេកទេគាត់សុខចិត្តអង្គុយនៅក្បែរទ្វារហ្នឹងដើម្បីរងចាំហ្នឹងហ្មង
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែម៉ោង12-17នាទីមកដល់ព្រាមកបងប្អូនសំឡេងក្មេងស្រីចាប់ផ្ដើមយំស្អីបងជួយខ្ញុំផងបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ខំទៅលើសូនអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរលីណាមែនស្លេងនោះក៏ឈប់យំភ្លាមហើយស្រាប់តែក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរបងសវណ្ណវិញទៀតគាត់ថាបងឯងមិនបានដឹងឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ដូចជារៀងភ័យដែរបងប្អូនហើយគាត់ក៏ថាបងឃើញរូបថតរបស់ខ្លួនឯងសំឡេងនោះក៏ស្ងាត់មកសន្ទុះហើយបន្ទាប់មកក៏បាននិយាយថារូបថតនោះមិនមែនជារូបថតរបស់ខ្ញុំទេបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់គាំងហ្មងគាត់ថាមិនចឹងសំឡេងស្រីក្មេងហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយខ្សឹបមកទៀតគាត់ថាអ្នកដែលនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងគឺមនុស្សដែលយកខ្ញុំទៅភ្លាមស្រាប់តែភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺរលត់ហ្មងបងប្អូនបងសវណ្ណគាត់ថាភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះគឺរលត់ភ្លាមហើយបងសវណ្ណគាត់ក៏បានយកទូរស័ព្ទដើម្បីបើកភ្លើងបើក flash ដើម្បីឲ្យវាភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅជញ្ជាំងមុខគាត់ហ្នឹងក៏មានស្នាមដៃក្មេងមួយជួរស្នាមដៃទាំងនោះគាត់ថាជាស្នាមដៃបន្តគ្នាទៅកាន់បន្ទប់នៅខាងក្រោយភ្លាមស្រាប់តែបងសវណ្ណគាត់នឹកឃើញពីចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាកុំឲ្យបើកទ្វារនៅបន្ទប់ខាងក្រោយប៉ុន្តែពេលនោះមានសម្លេងក្មេងស្រីយំចេញពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបងប្អូនជួយខ្ញុំផងបងសវណ្ណគាត់ក៏បានយកកូនសោទៅបើកទ្វារនឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែបងសវណ្ណគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអត់មានមនុស្សរស់នៅទេហើយមានតែតុឈើមួយហើយនឹងប្រអប់ចាស់មួយនៅលើតុហ្នឹងហ្មងបងប្អូនដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងចង់លឺគាត់ក៏បានបើកប្រអប់នឹងមើលពីរបស់ដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងថាមានអីគេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បើកប្រអប់នឹងមើលទៅបងប្អូនគាត់ថាមានរូបថតក្មេងស្រីច្រើនអ្នកមែនតើហើយរូបមុខហើយនឹងអាយុគឺស្រៀងគ្នាហ្មងនៅក្រោមរូបនីមួយហ្នឹងសុទ្ធតែមានថ្ងៃខែឆ្នាំកាលបរិច្ឆេទរបស់គេត្រឹមត្រូវទៀតបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងមូលហេតុអីគាត់ក៏ស្លាប់ដួលពេលដែលឃើញរូបចុងក្រោយហើយបងប្អូនដឹងថារូបចុងក្រោយហ្នឹងជារូបអីអត់ពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនមកវិញគាត់ថារូបចុងក្រោយដែលគាត់មើលហ្នឹងគឺមើលឲ្យច្បាស់ទៅវាគឺជារូបរបស់គាត់ហើយស្រាប់តែភ្លាមគាត់ក៏លើសូរសំឡេងក្មេងស្រីឈ្មោះស្រីណាហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់បងឯងហើយពេលហ្នឹងបងសវណ្ណគាត់ថាគាត់ក៏បានងាកទៅសួរកូនក្មេងហ្នឹងក៏សួរប្រាប់អីគេប្រាប់បងរឿងអីហើយកូនហ្នឹងថាខ្ញុំប្រាប់បងឯងហើយថាកុំឲ្យគេថតរូបបងឯងបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ក៏បែរមកមើលម្ចាស់សំឡេងដែលប្រាប់ចរចាគ្នាហ្នឹងគាត់បែរមកយឺតចឹងស្រាប់តែឃើញនៅជ្រុងបន្ទប់ម្ខាងមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែឈរហើយសក់លងវែងបាំងមុខឡើងចិត្តហើយស្រាប់តែកាន់កាមេរ៉ាចាស់មួយបន្ទាប់មកម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏បានលើកកាមេរ៉ាហ្នឹងចុចឡើងថតរូបរបស់គាត់ហ្មងលុះព្រឹកឡើងទៅបានបងសវណ្ណគាត់បានដឹងខ្លួនហើយនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងក៏មានចាស់ប្រហែលអ្នកដែលនៅក្បែរគាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាចាស់គឺគាត់បានជួបបងសវណ្ណកាលពីយប់មិញដែលគាត់បានគេងស្លាប់នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនមុខផ្ទះដែលគាត់ទៅស្នាក់នៅហ្នឹងប៉ុន្តែបងសវណ្ណគាត់ថាគាត់អត់បានចាំរឿងពីយប់មិញហ្នឹងតោះតែសោះថានឹងមានរឿងអីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់បងប្អូនប៉ុន្តែស្រាប់តែមានលោកតាម្នាក់គាត់ក៏បានយករូបថតមួយស្លឹកហុចយកមកឲ្យបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែឃើញរូបថតភ្លាមគឺគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងបងប្អូនដោយសារតែរូបថតហ្នឹងគឺជារូបថតរបស់គាត់នឹងឯងហើយនៅខាងក្រោយគាត់ហ្នឹងគឺមានស្ត្រីម្នាក់ឈរនៅខាងក្រោយខ្លួនរបស់គាត់ដែលនៅក្នុងរូបថតនឹងផ្ទាល់ប៉ុន្តែចាស់ដែលគាត់ជាអ្នកជួយបងសវណ្ណហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាស្ត្រីហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានស្លាប់កាលពីប្រហែលជា20ឆ្នាំមុននឹងបាត់ទៅហើយបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់អត់ចង់ជឿទេគាត់ថាវាមូលហេតុអីគេបានម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏មកឈរខាងក្រោយគាត់ជាប់នៅក្នុងរូបអញ្ចឹងជាមួយគ្នាណាហើយគាត់ក៏បានសួរទៅលោកតាគាត់ថាចុះក្មេងស្រីឈ្មោះស្រីណាអញ្ចឹងទៅចាស់គាត់ក៏បានមើលមុខគ្នាចុះឡើងប្រហែលជាមើលសន្ទុះហើយក៏មានលោកតាម្នាក់គាត់ថាលីណាមិនជាក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនទេបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ភាំងមកដឹងថារឿងវាកើតឡើងពីតណាមកណាអីទេម្ដងបែបនេះម្ដងក៏បែបនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានសួរលោកតាគាត់ថាចុះលីណាជាអ្នកណាគេអញ្ចឹង
ចាស់ក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ចាស់គាត់បាននិយាយថាលីណានាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីដែលបានតែងតែព្យាយាមជួយមនុស្សដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះនេះមុនពេលដែលពួកគេคล้ายទៅជារូបថតថ្មីបងសវណ្ណគាត់បានស្រឡឹងមើលទៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ទៀតដែរគាត់ពិតជាមិនយល់ពីអាចកំបាំងផ្ទះហ្នឹងទេបងប្អូនហើយគាត់ក៏មិនយល់ថាបើសិនជាផ្ទះហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងពិតមែនចុះហេតុអីបានជាលោកតាដែលប្រាប់មុនហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាសញ្ញាសួនហ្នឹងវាលោតពេញក្បាលរបស់គាត់ហ្មងប៉ុន្តែវាមិនតាន់លោតបាត់ផងគាត់ក៏បានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមាត់បង្អួចនៅលើផ្ទះហើយរាដៃមកកាន់គាត់និយាយខ្សឹបប៉ុន្តែគាត់អាចដឹងថាបបោមាត់របស់ម្នាក់ស្រីកូនក្មេងហ្នឹងចង់និយាយអីមកកាន់គាត់ម្នាក់ស្រីកូនក្មេងហ្នឹងគាត់បាននិយាយតិចខ្សឹបមកដាក់បងសវណ្ណហ្នឹងគាត់ថាបងកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរចាស់ប្រហែលអ្នកដែលកំពុងនិយាយជាមួយគាត់ហ្នឹងគាត់ថាបានឃើញក្មេងស្រីកំពុងតែឈរនៅមាត់បង្អួចហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែលោកតាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានស្រឡឹងមើលហើយគាត់ថាអត់មានឃើញអីទេហើយមានលោកតាម្នាក់ក៏គាត់បានប្រាប់ទៅបងសវណ្ណដែរថាឲ្យបងសវណ្ណហ្នឹងរើចេញពីផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងទៅឈប់នៅផ្ទះហ្នឹងបន្តទៀតបងសវណ្ណពេលហ្នឹងគាត់ក៏ងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏ព្រមណាហើយតាំងពីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ទៅសម្រាកនៅផ្ទះចាស់ផ្ទះលោកតារបស់គាត់ដែលកំពុងតែជួសជុលហ្នឹងទៅបោះតង់បោះអីសម្រាកនៅទីនោះជាមួយនឹងកូនជាងដែលមកធ្វើផ្ទះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកបងប្អូនបងសវណ្ណគាត់ថាគាត់លែងហ៊ានទៅផ្ទះហ្នឹងឬក៏ចង់ដឹងឮរឿងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែយប់មួយសុកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏វាលោតរូបថតរបស់គាត់មកហើយនៅខាងក្រោមរូបថតរបស់គាត់ហ្នឹងគេទៅសេថារឿងហ្នឹងអត់តន់ចប់ទេបងសវណ្ណគាត់គ្រាន់តែឃើញរឿងហ្នឹងភ្លាមគាត់ភ័យហើយគាត់ថាគាត់លែងនៅផ្ទះហ្នឹងទៀតហើយគាត់សុកចិត្តឡើងត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញទោះបីជាផ្ទះនៅភ្នំពេញគាត់ធ្វើអត់តន់ហើយក៏ដោយបងប្អូនហើយតាំងពីគាត់មកនៅភ្នំពេញហ្នឹងទៅគាត់ថារឿងគ្រប់យ៉ាងក៏វាដូចជាស្ងប់រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងឯងអត់មានដែរថាគាត់ឃើញម៉ាលីណាឬមួយក៏ឃើញមានខ្មោចស្រីតម្លាក់សក់វែងបាំងមុខនឹងអីគឺអត់មានឃើញទេគាត់បានរស់នៅស្ងប់សុខហើយគាត់ក៏សច្ចាក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដែរថាគាត់នឹងអត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលជាគេមរតកដូនតាគាត់ទុកឲ្យទេយើងមិនដែរបងប្អូនសម្រាប់រឿងរបស់បងសវណ្ណណាប្រសិនបើជាបងប្អូនវិញបងប្អូនអាចនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតឬក៏អត់ឬមួយក៏បងប្អូនអាចនឹងចង់សាកល្បងចង់ដឹងរឿងអីហើយទៅសារល្មិញអត់ពេលដែលឃើញរូបរបស់បងប្អូននៅលើទូរស័ព្ទហើយដាក់រឿងនឹងអត់តបញ្ចប់អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិយោបល់របស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនគិតឃើញមតិយោបល់អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួម comment នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាមតិយោបល់របស់បងប្អូនបង្ហាញអំពីអ្វីខ្លះចំពោះកំណត់បងប្អូនផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តចំពោះរឿងមួយនេះសូមជួយចុច like វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងហើយក៏អ្នកដែលមកក្រោយស្ដាប់រឿងនិទានរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំដូចគ្នាដើម្បីពួកយើងបានស្ដាប់នៅរឿងបន្តមកទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណជម្រាបលាបាយ